जहन्नमियान ची जहन्नम ता उरसी नो कुरान के रागली दी ची फतिहत अबवाबहा दा जहन्नमियान ची वर्तरा उरसी नो दगा वक्त के बाद जहन्नम दरवाजे कोलाउश ची दोई रा रवानी नो दौड़ान देना बा दरवाजे कोलाउ नहीं। उलमा लिखी ची दे के राज दा दे ची द जहन्नम ता दरवाजो रसेदो पूरे कसो वजह दे पेश करा औजान दे खलास करोम नो ला दरवाजे बंदी दनन नतलो न बच वो चैन दरवाजे दे जहन्नम तरौर से और तरदगा वक्त पूरे दिम सवजा पेश न करा नो लाड़े उमर लतबाश दा अल्फाज द कुरान वसीक़ अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फतिहत अबवाबहा दलता यौ बल नुक्ता दा साक़ यसूक शड़ल तवेले दा जहन्नमियान चिदीनो दा मलेकी भाई शड़ी टेले बवर कई चजर जई उस उम्दगा अल्फाज अल्लाह द जन्नतियान मुताल्लिक़म वेली वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा उम्दगा साक़ यसूक माददा अल्लाह द जहन्नमियान मुताल्लिक़म वेली दी उम्दगा माददा वसीक़ अल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा नु दगा शड़ल और टेलवाल द जहन्नमियान मुताल्लिक़म कुरान वेली दी और दगा शड़ल और टेलवाल द जन्नतियान मुताल्लिक़म कुरान वेली का जहन्नमी ला मलेके टेले वर कई नु दागा द शान सर खुदा मुनासिब दी जका ची जहन्नमियान ब बीज़त खलकी और बीज़त खल्को ला टेले वर कोल ची दी नु दा खकार उस जन्नतियान ची दी दा हो ब मुअज़्ज़ज़ खलक बावकार खलक बई बाइज्जत खलक बई नो इज्जतमन सड़ीला टेले वरकोल द मलेको ची दी दा खुदागी तौहीन दे दागी बेइज्जती दा लका उस गोरा दे जुमात की और सड़ी केड़ाए पटिकड़े ची केड़ाए पटिकड़े नो तासो टोल जुमात पर टोल शी सोक वाला सपेड़ा वर कवई सोक वाला टेले वर कवई सो की जुमात न बार गुरजवई नु पकार दीवर सरा कना जका हो गल दे टे केड़ाए पटिकड़े आओ कदी जुमात के उस तासो के ओ मुअज़्ज़ज़ सड़े दे नेक सड़े दे और अगदा से रवान दे तो वाला टेला और के जरजा मड़ा भले देखो न टे जरजा मड़ा दाबा मुनासिब भी वाई भैया मुअज़्ज़ज़ सड़ी ता टेले और कोल दा खुदा द शान खिलाफ नु कुरान हम दगा मादा और दगा अल्फाज द जहन्नमी मुताल्लिक़म वेली दी और कुरान करीम हम दगा मादा और दगा अल्फाज च दे द जन्नती मुताल्लिक़म उलमा वाई चाला टेला और कोल ची दी आप दवा किस्म उस खुदाई दियो की चिता से कोई यौ चाला टेला और कोल दी च गरज दाग बेइज्जती हुई ते दुश्मन उस तपलार रवाने और दुश्मन पर मखदरा गए दुश्मन पर मखदरा गए और दुश्मन दर सरा दासी उगा हो वाला नु तब पे डस क्या कहना बके पुख्ताने यही कहना हाँ कहता सो पुख्ताने वे परुन पर बेनजीर तटोपाए और पसर वाला पुख्ताने चरते ही कहता सो पुख्ताने वे परुन बम खटक डांस चले और तको यानी खजे तगट यौ म्याश्त रिहर्सल के च वजीर आजम बराजी अगे तब पाम कवई च चरता पर डांस के खपमा गलत नहीं ठीक नोर गड़े गई सार में चा सारा खबरें कोले
وې زمونږ د الکوالی زمانہ کې به چرته زیات نه زیات الکان چې را جمع شو نو په میخه به سور شو ټپه به ویلا یا به جوار ساتل الته به ټپې ما په ویلې داغه به زمونږ لوی مستی و نو ما وی چې هغه وخت کې نور څونه اوس ټپو څه ضرورت دی اوس خو خزه ټپې وای الکان ټپې وای جنکې ټپې وای بادشاہان ټپې وای وزیران ټپې وای مولیان ټپې وای پیران ټپې وای میاګان ټپې وای استاد ټپو ضرورت پاتې نه اوس غټوله دنیا ټپې وای تی خالی اورا هر کور ډم خانه او کنجر خانه دا ټپې پکشتا ګډا پکشتا غزل پکشتا جنکای پکشتا د جنکو اکی میچ پکشتا د جنکو جنگی او هر زیخ کاری د پکشتا استاد د ټپو نوبت نه پیخي د ټپو ته اوسګاریږي نه تاسو خیال ټپې خو باغه لکانو وی چې غریبان به اوسګار او یا به پټیو یا به دیو نور څبونه یا به میخه یا به سنډاو نور څبونه نو په غوږ بیلاس کې خو یا قربان आवाज به اوس خو ټول ملک یا قربان دی بازارونو کې چروانه ټول بازارونه صاحب یا قربان میوزک سنټر دی او کنجرخانی دی او ډمخانی دی او بایسکوپونه دی او سینماګانی دی اوس خو ټول ملک دم توب او کنجر توب دی نو استاد ټپې ویلو نوبت نه پیږي هغه ټپبم چې چا وویل په دې پلوسای کې مخدرزی پلوسای ورته وای یو مولانا صاحب ډېر لوی معلمو او ډېر پاک انسان کوڅه کې یو الک په می خسورو او روانو او دا ټپای ویل چې ستا یارانه ډوبه جاله ده ډوبه جاله توار خطا ولاړه ما مولانا صاحب جمعات نه ورمن ډکړه او دا میخي پیزوانی ونیو د الک ته وی چې دا څه دی وی دا بیا وای او یری دوه غالک وی چې مجوړ وای درته بیا ول ما دا وی چې ستا یارانه ډوبه جاله ده ډوبه جاله توار خطا ولاړه نو مولانا صاحب د حسین په جړه جمعات تراغه او په سجده پریوت چې وا خدای نو د قبر یارانه خدا سي ډوبه جاله ده چې زما ورته ډیر ور خطا الک تپس پورې ویلې وا او چې کم نیکانو هغه ته مطلب څه واغس وی بچیا ټیک دی وې د قبر یارانه داس ډوبه جاله ده چې زما ورته ډیر واره خطا نو عرض میں داو جی چې پختو یا غیرت یا ایمان یا حیا دا خو مونږ کې پاتې نه ده مونږ نه ارسو اوس خالی پختو جبا پاتې ده چې مونږ وایو کوم کسانو له چې لږه انګریزي زیات زده کړې ده هغه ته وګورئ نو هغه خبرې چې کوي نو وای دا لفظ به انګریزي کې وایم پښتو کې ماته ناراضي هغه پښتو کې لفظ ویلو باندې بیا شربي نو دا به ختم شي خیر بهر تقدیر عرض داو چې دغه یو ماده ده نو یو تیلا ور کول دي سړی ته د دشمن او یو تیلا ور کول دي سړی ته د دوست د چې په کلی او په وطن کې پلار روانه او ستا دشمن ستا مخ تراش او په قصد باندې تا سره وګوي نو تب پیډازو چې ته زما دشمنی تا ما سره وګ څنګه واله تا په زور ما سره ځانو مګن او یو ستا دوست او محبوب وي او ته په لار روانه هغه در باندې رستو نسترګي پټي کی او یا در سره وګوي نو چې ته ورته وګوره هغه سړی ستا دیرینه دوست وي نو داغه په وګي والی به ته خوشحال شې او که خپه بش تاسو وایي
علما لیکي چې د جهنميانو ته ټیلې ورکول د ملائکو چې دي دا به په اعتبار د هغې د شرمولو او د رسوا کولو وي چې زر ځئ خدای بیړه تباه کا جهنم ته زر ځان رسوئ نو د رسوایۍ ټیلې به وي او جنتیانو ته چې ټیلې ورکوي نو هلته به راز بلي هلته به راز دای ما یو ټکی کړی دې ته لږ سوچ وکئ چې د جهنم دروازې به تر هغې بند دي چې تر څو پورې وررسېدلي دي اوس قرآن کې هم دې رکو کې راځي چې وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها د جهنميانو ذکر چې دی الته واو نشته واو او دلته واو دی فتحت ابوابها اوس به دروازې کولو شي چې جهنميان در ورسي او دلته وفتحت ابوابها د جنت دروازې به دوی د قیامت د میدان نه لا را روانم نه چې د جنت دروازې به ورته لري تاسو خیال راغی ماشاءالله پوه شوي به وفتحت اوس دې رکو کې ګورئ وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وبدبخت وكم بخت تاسو له څوک نو راغلي چې تاسو يرولي وي پوي کړی وي چا نه وي دا کم ځای لرانه دا په پټان وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها چې دا جنتیان د جنت دروازو ته راورسي نو وفتحت ابوابها دا دروازې به د وړاندې نه ورته لري نو دا ملائکې به په لاره ټیلې دې د پاره ورکوي چې هغې کې به وجه بلې د جنت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې د قیامت د میدان نواله د جنت ته دروازې پورې به د جنتیانو ته دائیں بائیں لارې سجاو شوي وي ګلونه به وي بوټي به وي فرشونه به چې په دې به دا څه چلي جنتیان به پرې را روان نو دا جنتیان خو به سپېره زمونږ او ستاسو غوندې که خدای اوس خو به دا سپېره ټول جهنم دی دا خدای ورک کړه دا سپېرو نه جنت له څه کار کړی دی نو دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده دې سپېرو په دنیا کې ګارنټي سره لیدلي دي او قالینونه به سره دي نو کله به یو قالین ته ګوري کله به ملایکې به ټیلې ورکوي چې خدای دې ورک کړه دا عارضي غوندې خوندونو ته مه ګوره اصلي ته ځان رسوه دا ملایکې به ټیلې په دې نیت ورکوي چې دا ګارنټو د قالینونو د سجاوټ ته مه ګوره هغه اصلي شی چې ستا انتظار کوي چې جنت دی که نه جي دغې ته ځان زر رسوه نو د ملائکو ټیلې به په دې نیت وي جنتیانو ته او د ملائکو ټیلې به په دې نیت وي جهنميانو ته نو د جهنميانو ټیلې به په اعتبار د هغې د رسوایۍ او د هغې د ذلت وي او د جنتیانو ټیلې به په اعتبار د هغې د عزت او د هغې د دوستۍ اوس دروازې ته چې ورسي نو دروازه کې به د دې سلامي کی وقال لهم خزنتها سلام علیکم الله وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین د جنت دا ملائکی بدی جنتیانو ته په دروازه کې وای سلام علیکم سلامی به ورته وقال لهم خزنتها سلام علیکم
طیبتم تاسو ډیر پاک خلق یی، تاسو ډیر معزز او مشرف خلق یی، پتاسو دی سلام. فادخلوها خالدین راننوزی دی جنت تا خو پدا سے راننواتو سرا چه تاسو با ټول عمر پا دی جنت کی ای بیابم تی سوکنو باز. دا خالدین قید ور سرا ولی او لگے دا، خالدین قید ور سرا زکا او لگے دو چا سے نہ چې جنت ته د مل مستیا پنیت نه نېستی او بیا به ته وباس کنه جی بیا به ته وباس. نو الله ابو ورته وی چې نفدخلوها خالدین ننوزی دی جنت ته پن نوتو د همیشوالی سرا ټول عمر بتا سو پدی جنت کی ای بیا به تاسو سوک نو وباس چنن نوزی سلامی وشي ننوزی جنتیان ټول جنت اعلان بوشي په جنت کې چنن دا ټول اهل جنت چې دي خدای به وای دانن زما ملمانه دي. اے الله مونږ ته نصیب د خپل حبیب په خاطر اعلان بوشي چې دا ټول اهل جنت نن زما ملمانه دي. رمبای روټای با الله وی دی تزکو. نو عزیزانو د جنت ارغه شی حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. د جنت هر شی بداسي چا بنه د دنیا سترګو لیدلې او نه به د دنیا غوګونو اورېدلې. او دومره قدر حدیث کې راځي چې په جنت کې رومبنای میل مستیاب د جنتیانو چې کیږي ناړم بنای میل مستیاب دا الله د طرفنا نور نعمتونه خو چې صحیح هغه وي خو خاص نعمت په پکې د میانو کلیجی وي. میان پیژنې کبان مچھلیان نو خصوصی طور رنبنای میل مستیا کی اعلی قسم خوراک بچی آبد میانو کلیجی. اوس د جنت د مئی کلیجی خدای دې ور والا او خدای مور والا نو چې بیا وګورئ چې څنګه به خواندي او څنګه به دا به عزیزانو رنبنای میل مستیا. دین مخ کې بیا تقسیم کیږي هغه باس په بلی جمعه ته کو. ونن هغه نقطه سره وایو چې دا نور حیوانات چې دنیا کې حلاليږي او په تبرونو والے کیږي او په اور باندې پخیږي او بیا مونږه خورو دې څه ګناه کړي د چې دوی له په دنیا کې دا سزا ملاوي. دا سوال وکړه ہاں جی چا سے جواب مہربانی کرے گا ہاں کرے گا. یو مہربانی دا کوي دا باز سوال جوړول چې زما غرض پکې دا نه چاغه کې زما توبه نعوذ بالله د علماء او بیزتی غرضی یا څه زما غرض صرف تاسو کې یو درد پیدا کولی چې د دین د پاره سره علماء پسې وګرځي او تاسو نه یو کوي او احساس درکړي. تاسو خیال دا تبلیغ والا نه دي، تبلیغ والا دي کې یو درد دی، یو درد پکې پیدا شي چې
هغه درد دای چې د څه اورېدلي او د څه زده کړي، نو دا درد دی پکې چې دا زه بل چاته مخیمه او بل چاته بیان کما. نو دا درد د تبلیغ والو کې خدای پیدا کړی دی چې خبرې در سره کوي نو درته به وایي چې حدیث کې دا راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي، مولانا الیاس رحمت الله علیه دا ویلي، فلانی دا ویلي. دا یو درد دی چې قدرت د سړی پړه کې پیدا کړي. په دې جمعتونو کې وګورئ دوی 2 کسا 3 کسا 4 کسا ناس دي، یو ورته بیان کوي نور ورته ټیټ سر نیولې. نو زما صرف داسې قسم یو درد ستاسو کې پیدا کول. د دې دا مطلب نه دی چې زما د چا بیزتی کول غرض. عزیزانو د دې جواب دا دی چې حدیث کې راغلی دی چې ټول دنیا تاسو د لپاره پیدا ده، وانتم للآخرة، او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې. دا ټول کائنات تاسو د لپاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې. لکه یو بزرگ وایي چې سارا جہاں تیرے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ټول جہان تا د پاره پیدا او ته چا د پاره؟ ته د خدای د پاره. الله وی دا هر څه ما ستا تابع کړی دي او تب زما تابع. نو سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ټول جہان تا د پاره ده او تب خدای د پاره. نو ټول جہان تا د پاره دا معنا چې د اسمک امتالا، اسمانون امتالا، غواګانې، میخې، ګډان، چرګان، میان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دا ټول تا د پاره او ته خدای د پاره. اوس غویان، ګډان، میخي، چرګان، وخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دام قدرت تا د پاره پیدا کړی، دا ستا غذا ده. اوس زما راز پکې داو چې دوی ته تکلیف کیږي دا لالولو او د وریتولو او په اور د سوځېدو، نو دوی ګناه څه کړی د دې لنډ غوندې مثال. لنډ تاسو کې به ډېر خلک داسي چې اپریشن یې وکړي کړی دی. در چا در کې اپریشن کړی؟ خېټې اپریشن، د غوږ اپریشن، سترګې چا کړی در کې؟ کټول جوړ یې. که تاسو نه کړی پلارانو بم کړی، ترونو بم کړی، اسپیټال کې بم لیدلی. اپریشن ټیټر تا چې مریض نه نباسي الته یو ټوپای ده چې داسې کی ورته سړی بالکل بیهوش. دې ځنه تر دې ځې پوری سړی سری او سړی ته پته نه لګي. سترګې اپریشن کوي دلته ورته واستن وای ثابت سترګه ته بار رو باسي پکې څه کار کوي سړی ته پته نه لګي. تاسو خیال راغلی قدرت ګډ غوا میخه وغیرہ وغیرہ چې مونږه حلالو، بیا مونږ خرو، بیا مونږ تکی تکی کو، بیا مونږ کې مکو. الله تعالی دا غینا هغه احساس د درد وبس. په دې خبره پوه شئ؟ د درد احساس چې دی هغه تنه وباسي. نو کاغه باندې ارڅ بیا کې لکه د نشې ټوپای چې مریض ته پسر کړي او ټول بدن یې تکی تکی کې مریض ته پته نه. هغه احساس د درد ته وباسي. تاسو به یو بل ټکی وکړئ چې احساس د مریض له ټوپای ور په سر کې او سړی بیوش، نو چې څو وخت کې اوش کې راشي هغه زخمونه خو بیا درد کوي کنه کوي؟ تاسو خیال راغلی دا عارضی نشوي چې بیا سړی په اوش کې راشي، ځکه چې عمر له بیهوش پرېږدي نو بیا د اپریشن ضرورت څه شو؟ خو بس مړ شو کنه. عمر له بیهوش نه شي پرېږدي، عارضی نشوي.
حیوانات چې څه وخت کې تا حلاله دا عمرې نشه شي، چې عمرې نشه شي بیا هوش کې اډو راځي نه، چې هوش کې راځي نه هغې ته د خپلو وریتېدو او د پخېدو په تبرونو د والو اډو احساس نه کړي. نو الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة، دنیا تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا دي. دا نقطه چا لیکلې ده؟ دا ځکه نه خیمه چې پرېږده چې دا سوالونه پښتنو کې کوم کتاب کې لیکلي، کوم کتاب لکه تېرو ورځو کې ما یو مسله کړې وه چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي، چې مړی وشي که نه اعلانونه به نه کوي سرکونه مفسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا ہو، پلانی ٹائم بے جنازئی پر لوڈ سپیکر اعلان کی گیا ہو، پر سوزکو کے اعلان کی گیا ہو، چیٹے پلانی کلی لچیٹے، پلانی کلی لچیٹے، پلانی کلی امڑے تیری دے قرآنو نا دا کلو چیٹے ورطا یا مڑے تیر دا انیتی جڑلو لو غٹ سری ورطراشی ہو، کٹ سری ورطراشی. تیر ورځو کې دلته یو مړی شوی ویلې ویل لک جنازه په خیال راوچتوي چیف منسټر صاحب جنازې لره روان، زه ترې لاړم هلته هدیره کې کېناستم، وایي چې چیف منسټر یې جنازې له راځي نو مړی هسې هم بخلی شوی بیا موږ ته څه ضرورت دی. زه لاړم هلته هدیره کې ویل لک په خیال یې راوچتوي چیف منسټر صاحب جنازې لره. ای خدایم پاک چې خوښ ای ظالمان جنازې له خو هغه خلق په کار دي چې د چا زړه ووایي چې خدای ویې بخښي، زړه یې ووایي. دا خانان نوابان دا منسټران دا په دې نیت راځي چې ستا مړی دی خدای وبخښي، دا په دې نیت راځي چې ووټ له به وله سبا بیا راځم چې ووټونه راله راځي، دا په دې نیت راځي ستا مړی دی خدای بیخ بنیاد وباسي لکه چې وتی دی، په دې نیت تعالی راځي. اوس مونږه چې ستا مړي له قبر وکنستو په تبارک الذی مو ویله مونږ له د سپي په نظر نه ګوري، خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای ټوکرای کېږي چې هله دوا له راغلی دی. تاسو مړي م غرق دي او ژوندي مو م غرق دي، بیړي مو تباه ده، مړي مو م غرق. نو ما وی چې د جنازې خبر ګرځول دا خلاف سنت. سړی را پسې راغی زمونږ د کلي مولیان را ټول شوي دي چې کوم کتاب کې دي کتاب دې وښی او کتاب دې وښی. مال خبر نه یم ویل دا وایي چې کتاب دې وښی. کتاب نامه مې چې ورته ولیکله مال ورته چې دی کتاب کې فصل الجنائز دی کتاب کې او دا الفاظ دي چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات. ولی د دې تعرض راځي دا حدیث سره چې پیغمبر ویلي دي چې د مړي په خخولو کې به تلوار کوي، نو چې په اعلانونو وخت ځای کې هغه حدیث باندې بیا عمل نه راځي. تاسو خیال راغی چې کتاب نامه وروړه خاوې دا کتاب خو مونږ ته معلوم نه بس یخ کا کړ کې نه. نو خبره دا ده عزیزانو چې دا درته وایم نه چې دا نقطه چا لیکلې ده، او قدرت به هغه حس د دینه وباسي لکه د اوس لړم سړی وچیچي پخوا به چې سړی لړم وچیچلو هله ویل به بیشتر یې وخوټ کوئ پې د پاسې وتړئ او دم چې دی هله دا ځای کلک ورته وړئ او میا صاحب لی ورولئ او میا صاحب زهر یې ډېر پاس ختلي دي، زهر یې ډېر پاس ختلي دي، زهر ډېر پاس ختلي دي. دا یو بل کیسه وه ته پوهې هله مزغو ته یې ختلي دي پې د پاسه به کپړې راټولولې. اوس لړم دی وچی چې راشي او ستنده زلوکین ورته وایي بس هغه ځای کې درته داسې یو چخوامه نه به لړمي او نه به څه. تاسو خیال راغی نه لړمي او نه څه دا میرګي نه دي میرګي چې به سړي راشي هله ویل میرګي دي پلاني دغه ته بوځئ چې پاګوټ کې ورننه باسي او پاګوټه کې دننه کې او پیریان دي او دیوان دي او پلانیان دي او ډنګړې د میرګو راشي ګولۍ دي بس ګولۍ ده چې وې خورې نه به در باندې میږي راځي او نه به در میږي وي او نه به
اس په تاسو خیال راغی نو خبره دا چې زه ډمبري چې چلeo منو یو لورغه مېر ما سره زوره ور اجازه ده په خدای باور وکي چې دم واچول مال جوړ لاس را نه پریوت دا سه درد زیات شو مال نور زیات شو ول ډمبر ډیره تیز وا مال ډمبر تیز نه وا دا هغه دم دی چې اخون پنجو سے پلار روانو طالبان ناس تو روټای سپور وا ترکاری نه وا ولکه ترکاری نشته و اوسه ول راوړی دا منګوټه چې منګوټه راوړو درې ځله کول هو ویلو پیچو فکر ول زئی خوري چې ګوري د منګوټه د غوړو ډکته سوچا غوړي طالبان په شروع شو ولکه لک سبا ته پرې دی سبا له څه پرې دی خدا کول هو مونږ تم یاد ده بس په چوفکاو به غوړی کیږي سبا چې منګه راواغست کول هو وای په چوفکای نه غوړی کیږي اخون پنجو سے رحمت الله علیه په بیا راغله ک بیا څه چل دی ویجو مغه قل هو په مونږ هم چوفکو غوړی کیږي نه ول بچیا قل هو مغه د خپل د اخون پنجو نه ده دل خپل د اخون پنجو پکار په دمونو باندې اسمانم زمکه ترازی لړم او مار څه شه دی خو دې د پاره هغه خپل پکار ده زمون خله هغه نه دی تاسو خیال راکړئ خله زمون هغه نو په دې به اوس ماشاءالله پوه شي چې حیوانات موږ د پاره قدرت غذا پیدا کړي او دا غذا نه هغه د درد او د تکلیف حس چې دی هغه به قدرت وباسي نو چې د درد حس ته وباسي لکه د نشي پستنې د سړی نه د درد حس وزي نو هغه درد بیا نه محسوس کوي نو دغه سبا د حیواناتو نه د درد 13 جمعه باندې د قران کریم یو نقطه باندې ستاسو په مخ کې یو باس کړي عزیزانو قران کریم هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې به